चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, उनके पद वंदन किए मीटे तविघ्न अनेक। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। मध्य प्राणेश्वर प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेवंकर अभय चरणारविंदे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। भगवान क्षीराब्दी साई शिशुनंदन चरणारविंदे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। तत्सहित आश्रम परम पूज्य गुरुदेव सहित आसीथिबा मोर गुरुजन मान प्रणाम निवेदन करुछि। तत्सहित अनंत बलिया सेवा संघर प्रति श्रोता मानू प्रति सतसंगी मानू गुरु भाई भौणी मानू ए सेवक नर नारायण प्रणाम निवेदन करुछि। बड़ सौभाग्यर कथा जेतेबेले आम जीवन रे भक्त भगवान एवं गुरु शिष्यंक भितरे बंधाई से भाव प्रेमर दौड़ी जितेबेले दुर्बल हो जाए से समय रे ही भगवान अवतार धारण करती एवं गुरु मध्य ए धरापृष्ठ को मनुष्य रूप में आसती। से भक्ति एवं भावर दौड़ी जो दौड़ीटी बंधाई थाए भावर सहित गुरु एवं शिष्यंग भितर बंधाई थाए जितेबेले दुर्बल हो जाए सेतेबेले कौनसी ना कौनसी लीला करिबा पाई निजे आसंती। जेमिति जुग कु जुग एही मते परमानंद ए जगत भागवत सुंदर भाव रे कहउचंती। जुग कु नै कि भगवान कोन करंती ना सी आसु थांदी केतेबेले मीन केतेबेले कच्छप केतेबेले बराह केतेबेले नृसिंह सी अनेक रूप को धारण करके आसी था कहीं ना भक्त भितर से भाव को प्रेम को दृढ़ीभूत करने आ से भावर प्रेमर दौड़ जितेबेले दृढ़ीभूत हो जाए से भक्तर भगवान आदर्श को ए समाज भितर छाड़ी देकी जानती आउ जो कथा को छाड़ी की जानती ताहा ही हो जाए आम पाई शास्त्र पुराण वेद उपनिषद। आउ आम पाखरे बड़ सौभाग्यर कथा आमे जो सालेपुर बालीसाही आमे समस्ते आज एकत्रित होइजे तांकरी कथामृत श्रवण करिबा पाई। एई आमे जेतेबेले तेलंगा बजार पुरी घाट आश्रम रे बसी थाउ मु गुरुदेव पाखरे बसी थाए बसीथिबा समय रे गोटे कथा को मु हृदय रु गोटे कथा अनुभव कले वास्तव रे भागवत जो कथा लिखिंदी मोरा भक्त मोरा मित्र से करे जगत पवित्र। मोरा भक्त मोरा मित्र से करे से कहउचंदी भागवत रे सुंदर भाव रे कहउचंदी मोर भक्त मोर मित्र से करे जगत पवित्र। आउ जगत को पवित्र करिवार गोटिए मात्र माध्यम होची भक्ति। आ भक्ति समस्त भितर अच्छी क्या भितर अल्प अच्छी क्या भितर अधिक अच्छी एमती कि राक्षस मान भितर से भक्ति थिला बोली भगवान उद्धार करने आउ
आउ सबुठारु बड़ कथा हला मोर गुरु भाई और भौणी मान उपलब्धि करंतु जेतेबेले आमे बसी थाउ आमर तेलंगा पेठर जड़े गुरु भाई आसी था ना हूँ पीतवास बाबू बहुत वयस्क लोक जड़े सेठिकार मुरबी जड़े मुझे कहूँ आत्मीय स्वजन ठारू आरंभ करी साई पड़िशा और गुरु भाई मान धरिकी आसीथिबार कारण गोटे थिला से गुरुदेव आगे प्रणाम निवेदन करुले गुरुदेव आउ मो देहटा बहुत असुस्थ हो जाइथिला आउ असुस्थ होवार कारण कौन ना असुस्थ होवार कारण होउची मु राति रे सोईथिली मु देखिला बेलू आखि खोलला बेलू मो चतुर्पार्श्वर अनेक घर लोक माने सब घेरिकी अछंदी मुझे कौन है कौन मत एमती घेरीच कौन पाई इते अर्ध रात्रि रे तुम मो चारिपटे कौन पाई घेरीच से समय आत्मीय स्वजन माने कहउछंदी जे आपण बड़ जोर रे बाबा बाबा बोली कही चित्कार कले आपण माने एठी गोटे कथा को चिंता करंतु से जेतेबेले से उठिचंती एवं तांका चतुर्पार्श्व आत्मीय स्वजन मान को देखुचंती मन मन चिंता करूचंती जे ये हठात ये अर्धरात्रि ये कहीं मो पाखु को चली आसी आश्चर्य होती जहाँ भी निद्र उठी किंतु वास्तव में आम जीवन प्रतिटी मुहूर्त स्वप्न भली बाबा से बारंबार कहती जीवनटी स्वप्न स्वरूप जीवनटा गोटे स्वप्न भली राति रे सोईथिला बेले जो आपण माने स्वप्न देखंती ना से स्वप्न देखी आपण भयभीत हो जाती अरे एमितिया स्वप्न देखिली एमितिया हो गला सेमितिया हो गला केते गुड़िए आम जीवन में वास्तव में परिणत हो जाए आउ केते गुड़िए आम जीवन पाई गोटे उदाहरण सृष्टि हो जाए पीतवास बाबू कहउचंती जे मोर आत्मीय स्वजन माने कहउचंती जे तुमे जेतेबेले बाबा बाबा बोली चित्कार कल सेइथिपाई आमे चारिपटे आमे घेरी गलु एवं डॉक्टर पाखक नवा पाई मध्य व्यवस्था करूछु कहले ना ना मोर किछि हेई नाही से समय भाव को लेकिन से कहउचंती जे गुरुदेव आपण टिके तेलंगाना बेटा आसीबे मु टिके आपणक पाई टिके सेवा करिवि एवं आपणक सहित किछि समय बितेइबि से मन मन एही कथा भाबुचंती एही पई बाबा बोली चित्कार करूचंती तांकर पूर्वरु मध्य गोटे बड़ एक्सीडेंट हेतिला जो एक्सीडेंट रे से निजे मृत्यु मुखरु बंचिचंती बाबांक नाम नेकी आज जिते से भाई एक परिस्थिति आसिक पहुंची बाबा बाबा बोले डाकुचंती ना कहीं से अन्य ना डाकी पारते निज पु को डाकी पारते निज झील को डाकी पारते निज नाती नातुणी की डाकी पारते सी बाबा बोली कहीं चिंता कले बाबा गोटे सुंदर गीत लिखिं प्रभु मनारे तुमको झुरुची भावरे भक्तिरे अबासर धारे भावरे भक्तिरे अबासर धारे मौने तुमको डाकुछि प्रभु मनरे तुमको झुरुछि प्रभु मनरे तुमको झुरुछि जे जहांक जीवन मन भितर तांकर नाम को तांकर कथामृत को झुरुची ना एटी से जेहेतु प्रति क्षण रे से गुरुंकर नाम को स्मरण करूछंती पर आलोचना पर चर्चा के खाई गला के नहीं गला के कौन कला कहा कथा को छाड़ी की आमको भजन करिवार अछि तांक नाम कीर्तन करिवार अछि आमे कहा प्रच्छद पटरे किछि कहि दे कि केते बेले बड़ होई जिबानी आमे बड़ हवा पाई हेले तांक नाम को प्रति क्षण रे प्रति समय रे जे जो जागरे था ना कहीं की आउ से मौन रे तांक नाम को जेतु से उच्चारण करूछन स्मरण करूछंदी सुसुप्ति रे मध्य सोइथिबा परे मध्य से स्वप्न राशि की बाबा तांकु पुणी देखा देइछनी पुणी सेही बोले एक कराळ मुखरु बंचेछनी जहा फल रे से बाबा बाबा बोली चित्कार करूछंदी एक कथा मु एथि पे आपण मानक पाखरे कहि परुची मते बयस हिताए 19 वर्ष हिताए मु बरगड़ रे
आमर से गोटे तोरा आश्रम अच्छी से आश्रम पाखे ब्लड डोनेशन होता है मु भी सहित मुझे कहली मु भी ब्लड देवी प्रथम थर मो बहुत आनंद थाए मुझे ब्लड देवी बोली ब्लड देवाई बसी हाथ में गोटे पंचिंग देते हाथ में चिपुताए चिपुची ब्लड जाई सारा मुझे कौन कहीं किसी लगुनि मुझे हठात सी मत कही कौन टी आप किस समय शोई पड़े तापर उठे 5 मिनट खंडे मु ब्लड देवापर मु हठात उठीगली उठिक बसीगली मु बसिया बेले मुझे देखुची बहुत दूर अंधार हे आसुची से अंधार छायाटा एमती एमती पाखक पाखक आसी मो पाखे आसला मत लगू जमी मुझे मरीगली मो पार्टी केवल मो मन मन मु केवल कहूए जो मंत्रटी दे था मुझे अनंत बलिया कहीदे कि मुझे टलीगली तापरे से आसिले पानी छिंचिले मीठा खुआइले उठेले किंतु से समय जो गोटे उदाहरण मो जीवन रे पाईगली से उदाहरण को प्रति युवपीढ़ी मान पाखे दिए जे मुझे कहे तुम्हें पाठ पढ़ विवाह कर घर संसार भितर रही तुम्हें गुरु गोविंद नाम को नहीं पारुच प्रति क्षण सुसुप्ति जाग्रत नाम को जप कर तुम्हें उपलब्धि कर जे हाँ मुझे समय दे पारुची नाम गुण कीर्तन कर कहार उपकार न करें कहार अपकार करूना तेबे भी तुम्हें भावी नब तुम जीवन सार्थक हो जीवन संध्यारे जीवन शेष मुहूर्त गुरु ही आसती ए सेवक को बड़ सौभाग्य मोर गुरुजन मानकर आशीर्वाद मो पर एमती अच्छी मु गुरु आगरे गुरु पाखरे कई पद कथा कथा तो चारिड़े कहूँ कौटी 1000 लोक कौटी 500 लोक कौटी 1500 लोक श्रवण कर गुरु आगरे गुरु सामने गुरु पाखरे जिते तांकरी कथा तांकरी सामने कह जाए उद्धव से दिन कहते भगवान कृष्ण कहते भगवान कृष्ण जिते गुणगान करुँच उद्धव गुणगान कर भगवान कृष्ण कहते हे उद्धव मन तोहरा निज गुरु उद्धव केते तू पचारू मन तोहरा निज गुरु उद्धव केते तू पचारू उद्धव तुम अपने देखुचु एवं मो कथा कहूचु ये दोन गुरु तू तो मन को पचारिले मु किए तू आपे आपे जानी पारिबु आ जते बेले मन को मन मोहनकर चरणार बिंदरे आमे समर्पण करि देबा ना सेते बेले तांकर दर्शन मिल जाए तांकर आत्म उपलब्धि मिल जाए आ सबुठार बड़ कथा कोन आ सबुठार बड़ कथा ला जे तांकरी नाम को स्मरण करिबा पई तांकरी भाव को अनुभव करिबा पई आम भितर जो व्याकुलता सृष्टि है सेही होची भक्ति तेणु परम पूज्य गुरुदेव विकास बाबूंकर हम जाई पहुंचबी एथि सेवक एक कथा पहिला कि आम जीवन से धनी हूँ कि गरीब हूँ यदि अधिक शांति कि अधिक सुख मिलवा कथा होता ताले जिते जिते बड़ धनी व्यक्ति अच्छी अधिक सुख को किणी पारंती वास्तव में धनर आवश्यकता अच्छी किंतु जो धन से भगवान खर्च हुए ना जो मन खर्च हुए ना आज एथिपाई गुरुंक पाई गोविंदंक पाई आम मन धन खर्च होगा नहीं से जीवन दुखपूर्ण से गुरुदेवंकर दिव्य भावधारा दिव्य प्रेम को अनुभव करवा जे जेकोसी जगार रहिबा तांकरी भाव को अनुभव करवा एवं तांकरी भाव रे तांकर प्रेम रे निज जीवन को बजीवा ए होछि हम जीवन रा तांकर चरणार बिंद रे एति समर्पण आ गुरुदेव को निवेदन करबी हम समस्त पई केई पद कथा कहबे जो कथा हम में पाता है आम जीवन को परिवर्तन कर आम जीवन से भाव प्रेम डोरी जय श्री राम।
सदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे अनंत संसार महासमुद्रे मग्ना समाभू अनंत रूपे विनि आम समस्तंकर इष्टदेव प्रभु विश्वबंद जगन्नाथ और शिशु अनंत यहाँ आमे एक स्वरूप प्रणाम जणी आमर गुरुदेव को जगतर गुरु वर्ग मान भितर कल्पना करी गोटे रूप जय गुरु ये रूप आमे प्रणाम जणा समस्त शुभ कामना समस्त भितर गोटे आध्यात्मिक शक्ति जे पर्यंत जन्म होना से पर्यंत आम प्रकृत संसार जहाँ करवा कथा कौन कथार आम मुंड पशब से आपण माने जानी भगवान बुद्ध से अवतार लेकिन आसिले अनेक कथा से कहे किंतु सबुठ बड़ कथा हूँ संघम शरणं गच्छा आमे जदि परस्पर को आलोचना करबा नहीं भल पाइबा नहीं कहापाई किसी गोटे करबा आमे करबा नहीं कि काहाकु करैबा एई भली अवस्था एई भली मनोभाव रखिले आमे केबे भगवानंतर भक्त होई पारिबो नहीं किंबा गुरुंकर शिष्य होई पारिबो नहीं सेथिपाई सबु क्षेत्र गुरु को प्राधान्य दिया जाए एवं सर्वश्रेष्ठ बोली कहुए माने भागवत से पदटी ये नाभे गुरु कर्णधार ये नाभे गुरु कर्णधार ये नाभटी ये नाभटी हूँ जीवन जीवन नावर कर्णधार कहले कैवर्त जी
ଡଙ୍ଗାକୁ ଚଳେଇବ, ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ନେବ। ସେ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆଜିକାଲି ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁ ଅଲଗା, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଲଗା, ଏମିତି ସବୁ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ତ କହିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଗଲା। ପ୍ରଗତି ହେଉଛି, ପୋଲ ଏସବୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ନାଉରିଆ ସମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ପବନଟା କେଉଁ ଦିଗକୁ ବହୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ପବନ ବହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଲଟି ଥାଏ, ସେ ପାଲଟାକୁ ସେଇ ଦିଗକୁ ସେ ଦିଏ। ତାଦ୍ୱାରା ନାଉରିଆର କାତ ଆଉ ଯେ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି ସିଏ ପକାନ୍ତି ଆହୁଲା। ଇଏ ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଗୋଟିକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଲ ଟଣା, ଇଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ଇଏ ତିନୋଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ନାଉରିଆ ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା, ଗୋଟିଏ ନାବ। ସେ ବଡ଼ ନାବ ହଉ ଛୋଟ ନାବ ହଉ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାହିଁ, ନାବ ତ ନାବ। ସେଇ ନାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ବାନ୍ଧି କାତଟିକି ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନାଉରିଆ, ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ କିଏ ବସିବ ତାକୁ ସେ ପାରି କରିବେ। ନାଉରିଆ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନାଉରିଆ ହାତରେ ଥିବା କାତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆହୁଲା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁ କଥା ସେଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କେବଳ ବସିବା ଲୋକ, ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକିରି ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହଉ, ଏଇଟା ଏମିତି କର, ସେମିତି ଡଙ୍ଗାରେ କାତ ପକା, ସେମିତି। ଏଇ ମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ସିଏ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବେ, କିଛି ନ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ତାକୁ ଲୋକ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି ମନେ ରହିବନି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ଗୁରୁ ରଥକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁ କିଏ? ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦମ୍ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା, ରଥ ଚଲେଇବେ, ଏବଂ ସେ ରଥରେ ପ୍ରକୃତ ପାରି ହେବା ଲୋକ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ। କୃଷ୍ଣ ରଥ ଚଳେଇବେ, ଦ୍ୱିତୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ବସି ପାରି ହେବେ, ଏବଂ
ये कथाକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱୈପାୟନ କୃଷ୍ଣ ବା ବ୍ୟାସଦେବ। ଏଠି ତିନୋଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ହେଇଛି। ଜଣେ ବସିଛି, ଜଣେ ଡଙ୍ଗା ଚଲାଉଛି, ରଥ ଚଲାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଲେଖୁଛି। ବ୍ୟାସ ଯଦି ସେ ଦିନର କଥାକୁ ଲେଖି ନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆମେ ଗୀତା କ'ଣ, ଭାଗବତ କ'ଣ, ବେଦ କ'ଣ, ବେଦାନ୍ତ କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସାମାନ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ବି ଉଦୟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଏ ତିନୋଟି କଥା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ରୋଷେଇ ଘର ଠାରୁ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଏସେମ୍ବଲି, ଯେଉଁ ଯାକେ ଆପଣ ଯିବେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତିନୋଟି ମହାଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ତିନୋଟି ମହାଶକ୍ତି ସେଇଟା ବଜାର ଘାଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ, ନା କିଏ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରଜ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଆପେ ଆପେ ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ବା ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବି, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ସିଏ ବି ଆହୁରି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଥର ସାରଥି କିଏ ହେବେ। ଏ କଥା ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଉପରେ ଆସି ବସିଲେ, ସେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ରଥ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସେ କିଛି ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ସେ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୋତେ କ'ଣ ନେଇ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଏ ଯେଉଁ ଦିଦି ଯେଉଁ ନର୍ସ ମାନେ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପାଳି ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ସେବା କରନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିଦି ଆସି ତାର ସେ କ'ଣ ସବୁ ସେ କ'ଣ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା। ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଯାଇକିରି ମୋତେ ନମସ୍କାର କଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମା କ'ଣ ନମସ୍କାରଟା କଲୁ? କ'ଣ ତୁ ଘରକୁ ତୋ ଛୁଟି ହେଇଗଲା କି, ସମୟ ହେଇଗଲା କି ପଳେଇବୁ ଘରକୁ? ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆପଣ ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟିଟା ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ ସେବା ଆପଣଙ୍କର କରୁଛି, ଯାହା ଦରକାର ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟାଏ କଥା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିନଥିଲି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏମିତି କାମ ସରିଲା, ମୁଁ ମନେ ପକେଇଲି କେଉଁ କାମ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, କେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସରିଲା, ଆଉ କେଉଁ କାମଟା ରହିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଭୁଲ କରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣେଇନି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା
ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମୁଁ ନମସ୍କାର ଦେବି। ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା, ଆମେ ତ ଆଉ ସେ ନାଟକ ସିନେମା ଥିଏଟର କଥା ଭାବୁନା, ଯେଉଁଟା ଭାବୁ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଭାବିବୁ। ସେତିକି ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ରଥର ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କିଏ ଅଛି? ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନର ରଥୀ କହିଲେ ଆପଣ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଭ୍ରମ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ପଶିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ମନା କରି ଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ମନା କଲି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ମୁଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲିଗଲି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କୌରବମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭାଇ। ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏଠିକି ଆଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ବି ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି? ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା ହେବି, ନହେଲେ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ? ମୁଁ ରାଜା ନହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେବ। ଯଦି ଧର୍ମ ସିଂହାସନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନ ବସିବେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବସିବେ। ସେ ତ ମୋ ଭାଇ, ମୋର କିଛି କ'ଣ ଅଭାବ ରହିବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲଟି କଲି ଜୀବନରେ, ଗୁରୁଙ୍କର କଥା, ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ, ଆପଣ ମୋର ଇଷ୍ଟ, ଆପଣ ମୋର ସଖା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀକୁ ମୁଁ ଅବମାନନା କଲି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧ ମୁଁ କଲି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲି। এইটা হবার। তেଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବି, ଆପଣ ଯଦି ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୁରୁ ହେଇ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ, ଆଦର୍ଶକୁ, କର୍ମକୁ, ବ୍ୟବହାରକୁ ମୁଁ ମାନିବି। ମନ୍ତ୍ରମୂଳମ୍ ଗୁରୁର୍ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପରାଧକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି। ଗୀତାର ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।
କାପନ ଦୋଷ କୃଚ୍ଛା ଯଶ୍ରେୟ কাপন କାପନ୍ନ ଦୋଷ ଅର୍ଥାତ କୃପଣତା। ମୋ ଦେହରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ବର ପାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି, ମୋ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ କଥା ପାଇସାରିକିରି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି। ଧନ କହିଲେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ବିଚାର ଅଛି। ମୋର ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ଯେମିତି ଆଜିର ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥାଇ ସବୁ ତ ଅଛି, କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦୀଶାଳା ସବୁ ବୁଲିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଭୁଲଟା କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ନୁହଁ, ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିକିରି ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେନି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ? ଦଣ୍ଡୋଦମୟତାମସ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ରୂପରେ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେଉଁ ବିଚାର କରେ ସେ କେତେବେଳେ ଦୋଷୀକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କରିଦିଏ, କେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକି ଦୋଷୀ କରିଦିଏ, କେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ବି କାଳେ ନେଇକି ତାକୁ ବି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦିଏ। ଇଏ ମଣିଷ କ'ଣ ବିଚାର କରିବ? ମଣିଷ ବିଚାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ପଦ୍ମ କହୁଛନ୍ତି କୁଶ କେତୁ ଆସନ, ମୋର ଆସନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବହିଛନ୍ତି, କୁଶ କେତୁ ଆସନ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସନ। ଶ୍ରୀନିବାସ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘର। ମୋତେ ଲୋକମାନେ ପଦ୍ମାଳୟା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କରେ ଥାଇ, ହଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ସହିତ ଗଦା ପଦ୍ମ ଥାଏ। ଆଉ ନାଥ ଦିନେଶ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଜାଣିଛ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନେଶ, ଇଏ ଜଗତର ମାଲିକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ନ କରେ ଥାଇ ନାଥ ଦିନେଶ। ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବେ। ସେଇ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ କେହି ନର
କେହି ରଖିଲେନି ସେକାଳେ, ତାମାନେ କହିଲେ ଶିଶିର ପଡ଼ିଗଲା, ପଦ୍ମବନ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋ କପାଳ ଏମିତି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କେହି ରଖିପାରିଲେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଖିପାରିଲେନି କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଖିପାରିଲେନି, କେହି ତ ରଖିଲେନି। ମାରି ପଦ୍ମବନ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ ସଂଘାଶ୍ରିତ ହେଲେ ବା ସଂଘମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। କାଫନ୍ନ ଦୋଷ ଉପହତ ସ୍ୱଭାବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୃପଣ, ମୋ ହାତରେ ବହୁତ ବଳ ଅଛି, ମୋ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଧନୁଟା ଅଛି ଏକାଥରେ କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଭଳି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ମୋର ଦୋଷ। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲି, ଆପଣ ମୋତେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶାସନ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ସଂଯମ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ରିତ। ମୋତେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ପୃଥିବୀ ଯାକ ସବୁଆଡ଼େ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ମନ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇଆ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟା। ଜଣେ କହେ ଜଣେ ମାନିଲେ ଦୁହେଁ କହେ ଜଣେ କହେ ମାନିଲେ ଦୁହେଁ ହୁଅନ୍ତି ଜଣେ। ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବ କଥାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଜାଣି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପେ ଆପେ ବହୁତ କଥା ବୁଝିବେ। ଆମ କଥା ଠାରୁ ସେ କଥାଟା ବେଶୀ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅର୍ଜିନରେ ଇସ୍କନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା କର ନା। 9ଟି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ 9 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିନ ତୁମେ କରୁନ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ତୁମେ କରୁନ। ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ଲାଗିଛି ଆମେ ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବୁ। ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଠାକୁର ରାଜା ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର 3 ଥର କହିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ମନେ ନାହିଁ। ଏତେ ଲୋକ କହିବା, କେହି ରଖି ନ ପାରିଲେ ସେକାଳେ ବିହି ଭୋଗ ଥିଲା ଯା କପାଳେ। ଇଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମର ଆତ୍ମକଥା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି
ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଡାକିକିରି ମୁଁ ବି କହିଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିନି। କାହିଁକି କହିନି? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି, ଏଇ କଥାଟା ଭାବୁଛି, ଜଣେ କହେ ଜଣେ ମାନିଲେ ଦୁହେଁ ହୁଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ କହେ ଜଣେ ନ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଠାକୁର ରାଜା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ସିଏ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ବି କହିଲେ, ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବି କହିଲେ, ସିଏ ମାନିଲେନି। ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନୀ କିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ତାମାନେ ଯାହାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ତମେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ରଥ ଚଳେଇବୁ, ତମେ ଆମର କ'ଣ କରିବ କର। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ଯେଉଁଦିନ କହିବି ଏଇ କଥାଟାକୁ କହିବି। ସେ ଚଳଉ ରଥ ତାର କେତେ ଦିନ ରଥ ଚଳେଇବା କଥା, କେତେ ବର୍ଷ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ କ'ଣ ରଥ ତ ଚଳେଇବା, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମ ଭାରତର ସୁନା ରୂପା ନେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦୀଘାରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଣେ କଲେ, ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟି କଲେ, ଭଲ ହେଲା। ଧାମ ନେଖିଲେ। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ, ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମ, ଆଉ ଦୀଘା ଧାମ ତା କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଲ, ଭଲ କଥା। ପଥରରେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବେ ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଆଇଲି। ମୁଁ ଦଣ୍ଡବତ ମୋତେ ମାଇଲାନି, ଆଉ ଦଣ୍ଡବତ ହେବି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିବି, ତମେ ମୋର କ'ଣ କରିବ? ରାଜା ବି ଚିଠି ଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚିଠି ଦେଲେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଧାମ ଲେଖିଲା। ଲେଖିକି ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ତାକୁ ଲିଭେଇଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କେବେ ବି। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ବସିଛୁ। ଯେଉଁ ଗାଁଟା ନାଁ ମନେ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ସାଲେପୁର ବାଲିସାହି ରୋଧପୁରା। ମୋତେ ଯାହା ଲେଖିଦେଇଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆଜି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ତଳେ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆମ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ଆମେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବୁ, ସିଏ ସେଇଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆସିବେନି, ସେଇଠି ଆସିବେ। ସେଇଠି କାହିଁକି ଯିବେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର, ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର? ତେଣୁ ଗୀତାର ଭାଷ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ସର୍ବତୋ ପାଣିପାଦାନ୍ତ
ସର୍ବତୋ ସର୍ବତୋ ଗୀତା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ସର୍ବସ୍ୟ ଚା ମନା କରିଦେଇଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାତିଲ ମନା କରିବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଆଗ ବାବା ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ କରିବା ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ ଏ କଥାଟା ଠିକ୍ ସେ କଥାଟା ଭୁଲ ଆରେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆସିଛି ସୁଯୋଗ ହରାଅ ନା ବାବୁ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁଯୋଗ ହାରିଲେ ଆସଇ ଦୁର୍ଯୋଗ ସୁଯୋଗ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ବା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସତସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଇଛି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ନା ସାଲେପୁର ବାଲାଙ୍କର ଇଏ ସୌଭାଗ୍ୟଟା ପୃଥିବୀର ଇଏ ସୌଭାଗ୍ୟଟା ମୋର ମୁଁ ଯିଏ କହୁଛି ମୋର ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ତା ସହିତ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କଥାକୁ ଆମେ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ସେଇଟା ଦାମ୍ଭିକତା ହେଇଯିବ ସେଇଟା କେବେ ଭଲ ମଣିଷର ଭାଷା ହେବନି ଗୀତା ବି ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଦମ୍ଭୋ ଦର୍ପ ବି ମାନସ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷମେ ଅଜ୍ଞାନଂ ଚାବି ବଳିଆ ଆସିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ବୋଲି ଆଇଲା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ମୋତେ 50,000 ଦେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ଆସିଲା ଯୋଉଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସେଠି ହିମାଳୟ ଭଳି ସୁନା ଗଦା ହେଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନୁହେଁ ଅଙ୍ଗାର ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଅର୍ଥର ଲାଳସା ସେଇଠି ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପରେ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ମଥୁରାରେ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ବି କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ ଏ କାହାକୁ ମାରିଲେ କାହାକୁ ତାଳିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ହିସାବ ଅଲଗା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜେ ରଥ ଧଇଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶରକୁ ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ପିତାମହ ଆପଣ ପରା ଶପଥ କରିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେନି ନା ହଁ ମୁଁ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛି ନା କ'ଣ ନା ସେ ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଥିଲେ ନା ସେଇଟା ରଥ ଚକଟା ରଥ ଚକଟା କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ତେଣୁ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଆଡ଼େ ସଂଘାଶ୍ରିତ ହେଇଥିବା ଆଡ଼େ ଘର ଭିତରେ 10-20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫଟୋ ରଖିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋ ରଖା ହେଇଛି ଆରେ ଯେତିକି ଫଟୋ ରଖିଲ କେତେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡଉଛ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏ ସବୁ କଥା ନୁହେଁ
ଇଏ କଥାରେ କିଛି ନା, ଇଏ କଥାରେ କିଛି ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କିଛି ବିଶେଷ ଲାଭ କିଛି ହେବନି। ଲାଭଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଭ ପାଉଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲାଭ ପାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ରହି ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବ କଣ ଗାଇଲେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଗାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଇଲେ। ମୁଁ କହିଦେଲି ଗୋଟେ, କହିଦେଲି ତ, ଆଉ କ'ଣ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଗାଇଲେ? ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ମର ତେଣୁ ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛା। ଗିରିଧର ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ବା ଶୁଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ଏବେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ବସିଛେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଘର ସଭାପତି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସଂଘଟା କିଏ? ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଆମ ଘରର ସଭାପତି, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ, କେସିଅର ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅମାନେ, କି ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କର ଥିବେ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମଠରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, ସେଇ ଜାଣିକିରି ଭକ୍ତ ଏହା ଜମା ଏଗୁଡ଼ାକ କିଏ? ଇଏ କଥା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ। ସିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଗୃହ କରିବ ଗୃହୀ ମେଳେ ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ପଙ୍କିଳ ଜେହ୍ନେ ଖାଇ
ଗୋଡ଼ି ମାଛ ଯଦି କାଦୁଅ ଭିତରେ ରହେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଦୁଅରୁ କଢ଼ାଯାଏ ତା ଦେହରେ ମାଟି ଲାଗେନି, ତା ଦେହଟା ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯଦି ଜଳ ରହେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଓଦା ହୁଏନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଗୃହସ୍ଥ, ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୃହୀ ଲୋକ, ମୋ ଆଗରେ ଯିଏ କହେ ମୋର ଗୋଟାଏ ରାଗ ଚଢ଼ିଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ଯେଉଁ ଜାମାଟି ପିନ୍ଧିଛୁ, ଝୁଲାରେ ଚାଉଳଟି ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ମଠ କରିଛୁ, ସେ କେଉଁଟାକୁ ସେ କିଏ ଦେଲା ତାକୁ? କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କୁବେର ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି? ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତିନି। ବାବୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ମହାରାଜାର ଉପାଧି ପାଇଛ, ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଦାନଟା ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ। ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହିକିରି ନାନାଦି ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିକିରି ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ସେ ଗୁହି ଗୁଡ଼ାକ, ତାହେଲେ ଗୁହି ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିଦିଅ, ଆଉ ତୁମେ ତମର ବାବା ଯାକ ନାଟ କର। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଭଗବାନ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ମୁଜାକୁ ହୁଅ পোহরা নহিলে কপুরা ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এটা ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ କହିବ ନା କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶବ୍ଦଟି ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି? ନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି। ସେଇ ଗୁଟାକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉନାହିଁ, ଆମେ ଯାଉଥାଉ ବଦ୍ରୀନାଥ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, 2ଟି ଭଲ ଶିଷ୍ୟ 2ଟି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ବାଟ, ସେ ଯେଉଁ ବସ୍, ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର, ମୋତେ ଯେଉଁ ଡର ମାରୁଥାଏ, ମଣିଷ ମରିଯିବ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଏଇଟା ଯଦି ବସ୍ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତାମାନେ କ'ଣ ଆମ ଅବସ୍ଥା ହେବ? କେମିତି ଯାଉଛୁ? 1982 ମସିହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସିଏ ଖାଲି ଜଣେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଇଲାରେ ଗୋଟେ 3 ଜଣିଆ ଆମେ ଆସିଲେ ଅଶୁଭ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ତେଣୁ ଆମେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଡାକୁ, ଏ କଥା ଆଉ ଦିନେ ବଳିଆ ଆଗରେ କହିବନି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା? ସେ ସେଇଭଳିଆ ଭକ୍ତ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ 3 ଜଣ ନା ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଉଛୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଆଡ଼େ। ଆମେ କେବେ ଏକଲା ଯାଉନୁ, ଏକଲା ଆମେ କେବେ ବି ହବୁନି। ତାର ବହୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଏକଲା କେବେ ବି ହବୁନି। ଯେଉଁଦିନ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ସେଦିନ କ'ଣ ଏକଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ? ନା ଜନ୍ମ ହଉ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଆଉ ମରିଗଲୁ ଯେତେବେଳେ 10-15 ଜଣ ଆମକୁ କାନ୍ଧେଇକି ନେଲେ, ପୋଡ଼ିଲେ, ପୋତିଲେ, ଖାଇଲେ, ପିଇଲେ। ଆଉ ଏକଲା କ'ଣ? ଆସିଛୁ ଏକଲା, ଯିବୁ ତୁ ଏକଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏକଲା
ଏକଲା କିଏ? ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ମୋର କଣ୍ଠରେ ଶିବ, ମୋର ନାଭିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମୟୀ ମା। ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏକଲା କାହିଁ ଯିବି? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଏକଲା ନୁହେଁ। ଆମେ ସେଇ କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ସବୁର ଉପରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଦେଶ ସେ ଦେଶ ସେ କିଛି, କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟଂ ମହାଶୂନ୍ୟଂ। ଆମେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଆଡ଼େ, ଆମେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ସିଆଡ଼େ, ଆମେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ତ ସିଆଡ଼େ, ଆଉ ଏକଲା କ'ଣ ଯାଉଛୁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକଲା କଥାଟା, ଅର୍ଜୁନ ଏକଲା ବହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପରେ କହିଲେ। କେମିତି ଭାଇ ଏକଲା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପରେ କେମିତି କହିଲେ? ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଇଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନେକ ସାଲବେଗ କହୁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତିକି ଦୂରରେ ଅଛି, ଏତିକି କୋଶ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି, ଚାଲି ଚାଲି ମୋତେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ସଂକଳ୍ପ ଜୀବନରେ ଅଛି ଟିକେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟାଣିବି। ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନି, ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି? ଏ କଥା ପଦକ ଆମର ଏଇ କାଠର ଠାକୁର, ଯାହାକୁ ଆମେ ତ କହୁନୁ, ଗୋଟା ପନ୍ଧାଏ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହେ କାଠ, ସେଇ କାଠର ଠାକୁର ତାକୁ ସେ କେମିତି ଶୁଣିଲେ? ଇଏ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ରହିଛି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଏତେ କହିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଭାବୁଛୁ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝୁନୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମୁଣ୍ଡ ମାରୁଛୁ, ଗୀତ ବି ସୁନ୍ଦର ପଢ଼ୁଛୁ, ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ କିଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯାହାକୁ ପଚାର ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲ, ସେ କିଏ କି? ନା ସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ। ସେ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି? ନା ସିଏ ଆଉ ଆମ ଭାରତରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକା ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀକି ନେଇକି ଅମୃତ ଖୁଆଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ସେ ବସିବ? ଆରେ ସେ ଗରୁଡ଼ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ। ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପଛରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗ ନମସ୍କାର କରି ତାପରେ ଯିବ। ସେଇଭଳି ତୁମେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ, କ'ଣ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ? ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ ଡକାୟତ କିଡନାପ କରି ନେଇଯାଉଛି? ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରପାଳ କଣ୍ଡିଟା ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଏ? ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା।
ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ତାର ଜୟ ହଉ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଜୟ ହଉ, କର୍ମର ଜୟ ହଉ, ଜ୍ଞାନର ଜୟ ହଉ। ଏସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ବହୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା, ବହୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା। ଶାଶୁ କାନିରେ ଚାବି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ବୋହୂଟିଏ ଘରକୁ ଆଇଲା, ବୋହୂକୁ ଚାବି ଦେଇଦେଲେ, ମା ତୋ ଘର ଆଣିକି ତୁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଶାଶୁଟା ନା। ଆଉ ଯିଏ ବୋହୂ ଯଦି କହିବ ମୋତେ ବୋହୂ ଟିକେ ଦେଲ, ନା 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 ସେ କବା ସେ ଆଲମିରାଟାକୁ କେହି ଫିଟେଇବେନି, ମୁଁ ଫିଟେଇବି, ଚାଲିଲା କଜିଆ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ। ଯେତେବେଳେ ପହୁଡ଼ ପଡ଼ନ୍ତି ଚାବିଟି ରହେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଚାବି ଫିଟାନ୍ତି କବାଟ, ସେଇ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିକିରି ଫିଟାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସେମିତି ନାହିଁ। ସିଏ କେତେବେଳେ ଚିଟ୍ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ବାମ ଗୋଡ଼, କେତେବେଳେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼, କେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର। ଆମେ ତ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣେଇ ହେଇକି ଶୋଇବା କି କଡ଼େଇ ହେଇକି ଶୋଇବା? କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ, ତା ଭିତରେ କେବଳ ସେବକ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ଦେଖନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଚିତ୍ ହେଇକିରି ଶୁଆନ୍ତି, ହଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବାଁ କର ମାଡ଼ି ଶୁଆନ୍ତି, ତାପରେ ଆଇଲା ଡାହାଣ କର ମାଡ଼ି ଶୁଆନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଲାଗିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେ କଥାଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ପୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, କେତେ କ'ଣ କରିଦିଆହେଇଛି, ତଥାପି ବଞ୍ଚିଛି। ସକଳ ତୀର୍ଥ ଘେନି ହରି ନୀଳକନ୍ଦରେ ବିଜେ କରି। ଇଏ ହେଉଛି ସଂଘର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଂଘାଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଆକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଗେଲ କରି ତାଙ୍କ ପିଠି ଆଉଁସି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଏ କୁ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଫୁଲର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଗଛର ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ମାଟିକୁ, ଇଏ ସତସଙ୍ଗର ମାଟି ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆମର ହେଇଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ଗୁରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସେବକ ଏଇଠି ରହୁଛି। ମୁଁ ଆକୁ ଆମ ସେବକ ଏ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଡ଼ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ମୋ ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ହେଲେ ଦି ପାରେ ପକାନ୍ତି। ଆଜି କୋଉ ସେ କୋଉ ତେଲଙ୍ଗା ପେଠର ପିତ୍ତବାସ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଗବତ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆମେ ଦୁନିଆରୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଏଇମାନେ ପୁଣି ଆମ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ରହୁଛି।